रेडियो प्रवाज सुन रहे तमाम श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ यानी कि कबीर ਦੇ ਵੱਲੋਂ जी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। उम्मीद है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਹਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ। इस प्रोग्राम के तहत असी तुहाडी महान शख्सियतां दे नाल मुलाकात, उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते चानना ते उन्हां दा जिंदगी दा सफर किहो जा रहा, किन्नियां क ठोकरां ते किन्नियां क कामयाबियां हासिल कीतियां, इस प्रोग्राम दे विच तुहानूं दसदे हां। सो प्रोग्राम लैके हाजिर ने दलवीर सिंह बराड़ ते उन्हां दे नाल अज मेहमान कौन है, ये तां जी फिर हजे तक साडे कोले एक सरप्राइज है। देखदे हां सरप्राइज दे विच अज की आंदा है। रेडियो प्रवाज फ्रैंकफर्ट जर्मनी सुन रहे दुनिया भर के तमाम श्रोतिਆਂ ਨੂੰ दलवीर बराड़ की निघी जी आया प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड ईवनिंग। ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के टाइम अनुसार तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सेहतयाबी परमात्मा बख्शे। ते अज बराड़ की बैठक विच साडे सत्कारत मेहमान ने जी सरदार गुरप्रीत सिंह जी मलूका। मलूका साहब नूं किसी जान पछाण की मुथाजी की लोड़ नहीं। मलूका साहब अपने आप दे विच एक चलदी फिरदी संस्था ने, साडे इलाके का मान ने। जदों भी कोई नौजवान विद्यक सफर खत्म करता तो उसकी कोशिश हुंदी है कि कोई नौकरी की भाल हुंदी है, कोई आले दुआले दे विच अपने आप नूं स्थापित करने की कोशिश हुंदी है, भावें वो व्यापार होवे, भावें वो नौकरी होवे ते भावें सियासत ही क्यों ना होवे। पर जदों असीं वेखदे हां कि जिहड़े परिवार समर्थ ने, जिहड़े परिवार सियासत नाल जुड़े हुए ने, तां बहुते परिवारां दी अगली पीढ़ी जिहड़ी हैगी आ उन्हां नूं विरासत दे विच सियासत तां मिल जांदी है। पर गुरप्रीत मलूका साहब नूं एक चीज़ जिहड़ी उन्हां ने खुद कमाई है, सियासत तो भी उपर लैके जांदी है, वो उन्हां दा वातावरण प्रति प्यार ते बतौर समाजिक कार्यकर्ता वो अपने जीवन नूं समाज सेवा के पक्ष तो भी देखते हैं। जिस पार्टी नाल खड़े ने, राजनीति सेवा का उन्हां दा मोटिव भी उन्हां दे नाल जुड़दा। पर सारियां गल्लां इन्हां दे जीवन कहानी दे नाल संबंधित। आओ सुनते हैं इन्हां दी जुबानी। गुरप्रीत मलूका जी, अज बड़े वड्डे वड्डे दिन ने ते साडे लई भी बड़ा सुभागा देना कि रेडियो प्रवाज फ्रैंकफर्ट जर्मनी दे तुसीं स्टूडियो दे विचों स्वागत है सारे समूह स्टाफ वालों, रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी वालों, प्रवाज रेडियो वालों जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब तो पहला तो मेरी रेडियो प्रवाज के तमाम सत्कारयोग श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं धन्यवाद करदा रेडियो प्रवाज की टीम का, रमाणा साहब का, दलवीर बराड़ जी का, कबीर जी का, जिन्हां ने अज मैनू अपनी गल दुनिया विच कहण दा मौका दिता। और अज का दिन मैं समझदा कि बहुत विशेष है, क्योंकि अज फादर्स डे भी है, अज योग डे भी है। सो मैं मुबारकबाद भी दिना इस बहुत ही अहम दिन दी सारे तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। सो अज आपां जिथे तुहाडे नाल ये चर्चा शुरू करन जा रहे हैं, उहदी मैनू खुशी भी है कि अज जो युग है, कंप्यूटर युग है, मीडिया का युग है, बड़ा तेज़ी दे नाल जिथे भी तुसी कोई गल करनी हुंदी है वो कर सकते हैं, मिनटां दे विच दुनिया दे विच तुसी गल पहुँचा सकते हैं। सो अज इहो ही मौका जो मैनू भी रेडियो प्रवास ने दिता है। सो हुण मैं अपनी जिंदगी दी शुरुआत अपने बचपन, अपनी एजुकेशन बारे सब तो पहला तुहानू दसना चाहुंदा कि जिथों तक सिक्ख्या का संबंध हुंदा है, हर माँ बाप चाहुंदा है कि अपने बच्चे नूं अच्छी तालीम दे के उन्होंने पैरां सिर
ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LLB ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਿਨ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਏਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ BSc ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸਰਕਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਗੁੜਤੀ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ? ਦੇਖੋ ਦਲਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਬੇ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ MD ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਮਾਰਤ
इस जिले दे विच जिला परिषद की खड़ी की, जो एक मिसाल है, देखणयोग है। तुसी सारे जानते हैं किस तरह जदों उहदे विच कोई भी इंसान जांदा है तां एक कारपोरेट ऑफिस लगता है, कोई भी बाहरले स्टेटां तो आउंदे आ ते ओह देख के पूरा प्रभावित हुंदे आ कि ऐसी जिहड़ी जिला परिषद की बिल्डिंग है पूरे हिंदुस्तान दे विच नहीं। ते सानू उहदे लई मान सन्मान भी मिलिया कि सानू 2 वारी जिहड़ा नैशनल अवार्ड जिला परिषद नूं मिलिया, 1 करोड़ का प्राइज़ असीं हासिल किया दोने टाइम। सो ये भी साडी बहुत बड़ी प्राप्ति सी ते उहदे नाल हौसला जिहड़ा होर भी वधदा है ते तुसीं काम करन दे जिहड़ी समर्थ है तुहाडी वध जांदी है ते तुसीं होर अगे सोचदे आ कि होर कुछ किया जाए, होर जिहड़ी है लोकां नूं सहूलत दित्ती जाए, होर जिहड़ियां स्कीमां ओह लिआंदियां जाण तां कि वधिया तरीके दे नाल जिहड़ियां सेवावां ओह समੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ लोकां दे लई, समाज दे भले दे लई, लोकां दी भलाई दे लई ओह लागू कीतीआं जाण। बिल्कुल। एक गुरप्रीत बलूका जी बड़ा निजी जिहा सवाल है जिहड़ा कि सारे मैनूं लगदा जिन्ने फेसबुक ते भी सानूं इंस्टाग्राम ते देख रहे हैं लाइव, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੂਕਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਮ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੜਚੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੂਲ ਐਂਡ ਕਾਮ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। 2 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ, 2 ਮਨ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ? हर इंसान का जिहड़ा सुभाਅ है वो ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ है। परिवार दे विच चाहे 4 मैंबर होण चाहे 6 मैंबर होण, उन्हां दा आपस विच दी सुभाਅ जिहड़ा बहुत घट मिलदा हुंदा। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੋਚ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ
बड़े इस क्योंकि गल शब्दां दी भी हुंदी है, शब्दां नूं जिवें तुसीं मर्जी वरत लो, किसी भी गल नूं कहना, हरेक गल नूं कहण दा ढंग हुंदा, किसी नूं समझाउणा है वो भी तुसीं एक तरीके नाल समझा सकदे हैं। ते मैनूं कोई सर्कल ही साडे दोस्तां मित्रां दा इहो मिलिया कि ਜਿਹੜੇ जिन्हां ने हमेशा सहनशीलता हलीमी दे नाल ही विचरण दी जिहड़ी है कि ਉਹ प्रेरणा दित्ती है, और अध्यापक भी इस तरह ਦੇ मिले जिन्हां ने हमेशा यही सिक्ख्या दित्ती कि हमेशा ट्रमे दे नाल सहज दे नाल काम करना चाहिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही विचरना चाहिए और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ठीक रहिंदा। कई वारी जिवें सियाणे कह दिंदे आ कि शब्द जवान चो ते तीर कमान चो निकलिया फिर वापस नहीं आउंदा। कई वारी आपां कह तो दिन्ने आ, फिर वो गल फिर किसी में इन्नी चुभदी है कि वो फिर महसूस होंदी रहिंदी है ते ओहदी वापसी भी नहीं हुंदी। सो इस करके जिन्ना तुसीं सोच के बोलदे हैं जां किसी नूं कोई गल कहनी है सोच के कही जावे तो उन्नी ज़्यादा ठीक रहिंदी है। और इसे तरह तुहाडा बिहेवियर है कि जदों भी तुसीं किसी नाल जिहो जिहा बर्ताव करदे हैं ते तुहानूं उसे तरह दा जिहड़ा मान सत्कार वो मिलदा है, और जिन्नी तुसीं किसी दी रिस्पैक्ट करदे हो सो दुगनी रिस्पैक्ट जिहड़ी तुसीं तुहानूं मिलती है। हमेशा मैं यही कहांगा कि जिन्ने साडी यंग जनरेशन है उन्होंने प्यार नाल समझाया जाए, और जिन्ने साडे सत्कारयोग सज्जण ने बजुर्ग ने उन्हां दा सत्कार किया जाए और उन्हां दा मान सन्मान दे विच कमी ना आउण दित्ती जाए। दूसरी एक गल जिहड़ी जदों तुहाडी जिंदगी दी पड़चोल करदे हां असीं, क्योंकि असीं आम तौर ते इहो ਵੇਖਦੇ हां कि एक राजनीतिक परिवार के पिछोकड़ वाला फरजंद जिहड़ा है राजनीति के आले दुआले ही जिहड़ा हैगा वो अपने जिंदगी नूं सीमित करदा, पर तुसीं इस तो भी वध के वातावरण नाल जिहड़ा प्यार आ, समाज नाल प्यार आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਤੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ देखो इंसान इस दुनिया ते सीमित समय वास्ते आउंदा जी, और ਉਹਨੂੰ हमेशा ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, और ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਤਨ देश कौम वास्ते करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सानू एक ऐसा मान मिलता है कि तुहाडी वो शख्सियत भी जिहड़ी आ वो उभर के सामने आउंदी है। तो मैं समझदा कि वो बहुत वड्डी गल हुंदी है, और सानू हमेशा अपने आप नूं जिहड़ा समाज सेवा नूं समर्पित करना चाहिए। चाहे साडे होर भी रज़ेवे हुंदे ने, परिवारक जिम्मेवारियां हुंदियां, घरेलू कामकार हुंदे ने, होर कारोबार हुंदे ने, पर फिर भी जे साडे मन दे विच इह भावना हैगी है, साडी सोच हैगी है, तां आपां उहदे वास्ते टाइम कढ सकदे हां। सो मैं इस वास्ते सब तो पहला जिहड़ी मैं समझदा कि वातावरण दी शुद्धता दे वाले पासे सानू जरूर ध्यान देना चाहिए। और मैनू इस गल दी बहुत खुशी हुंदी है जदों कोई स्टूडेंट जां साडा नौजवान भैन भरा कोई वातावरण वास्ते उदम उपराले करदा। सो मैं अज तुहानूं इस मौके ते बहुत वड्डी उदाहरण देना चाहुंदा है। एक स्वीडन दी जिहड़ी 9th क्लास दी स्टूडेंट दी ग्रेटा रनबर्ग दी, जिन्हें UNO दे विच जाके संबोधन किया और उन्हें एनवायरनमेंट ते गल की कि वर्ल्ड लीडर्स नूं ये कहा कि तुसी हमेशा कहते रहंदे हैं कि असी वातावरण की शुद्धता वास्ते ये कर रहे हैं, असी जिहड़ी अर्थ नूं प्लास्टिक फ्री कर रहे हैं, असी पानी की सफाई वास्ते ये कारज कर रहे हैं, असी आने वाले समय दे विच ये करना चाहुंदे हैं जां करांगे। पर सानू
ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਪੂਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਟਾਫ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਲਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਭ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੀਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਲਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਚੰਨ ਝਾੜ ਸੋਹਣਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਆਂਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਭੋਲੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਆਂਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਭੋਲੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਦੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਪਥਾਂ ਥਾਈ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਸੀ ਪਿੰਡੀ ਲਾ ਦੂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਛੂ ਬਰੂਦ ਰੱਖਿਆ। ਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਕੱਲੀ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਆਪ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਸੀ ਪਿੰਡੀ ਲਾ ਦੂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਛੂ ਬਰੂਦ ਰੱਖਿਆ। ਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਕੱਲੀ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਆਪ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਹਾਰ ਕਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੂਕਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਪਤੰਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਗਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤ ਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੱਭਿਆ
ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ PP ਕਿਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਕ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਔਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗਮੀ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਸਾਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗੋਡ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਨਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ PM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ CM ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਸਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੂਰਾ ਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਹਰ ਸਕੀਮ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ
ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਮੰਡੋਲ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ ਰਮਈਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ, ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਾਂ, ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੋ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਦ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 500 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਲੂਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਲਾ
कर्ज चढ़े मैं ला नहीं सकदा कुछ जिगरी यारां दे बापू दे साइकिल ते जो पिंड नजारा सी हो बैके मिलना विच महंगियां कारां दे अमड़ी लई फर्ज बड़े मेरे दिल ते कर्ज चढ़े मैं ला नहीं सकदा कुछ जिगरी यारां दे कुछ जिगरी यारां दे जो मजा सी बेली दा फिरनी ते हवेली दा मां दे हथ दी रोटी ते गुड़ दी पेली दा जो मजा सी बेली दा फिरनी ते हवेली दा मां दे हथ दी रोटी ते गुड़ दी पेली दा हुण बर्गर पीज़े ने जो विदेशी भी देने करांदे जित के भी हारां दे बापू दे साइकिल ते जो पिंड नजारा सी हो बैके मिलना विच महंगियां कारां दे। बिल्कुल जी, बड़ा खूबसूरत गीत गैरी संधू होरां दी आवाज़ दे विच सुनिया। बापू दे साइकिल ते जो नज़ारा आउंदा वाकई महंगियां कारां च नज़ारा नहीं आउंदा। गुरप्रीत मलूका जी, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ समय का नहीं पता लग्या सानू कदों जिहड़ा हैगा घंटा बीत गया। तुहाडी जिंदगी दा तुहाडे तजर्बियां दी गल करदे हां। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਨੇਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦਲਵੀਰ ਜੀ, मैं सब तो जरूरी तो यह कहांगा कि सब तो सेहत ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ 20-25 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੇ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੈਪਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਵਟ ਜੋ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਗੈਪ ਆਪਾਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਜਾਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰਕਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਵਧੀਆ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਲਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋੜਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੜਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਦਾ।